ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک عربی شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات گئے تو دیکھا میت کی شکل خنزیر کی ہو چکی تھی۔ آپ دونوں حضرات واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ اکبر، ایسا مقام! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اسلام نے حیات و کائنات کی سچائیوں کو سادہ اور فطری انداز میں پیش کیا، روزمرہ کی زندگی کو جہالت کی رسموں سے نکالا اور معمولات زندگی روشن ہو گئی، تو دین سحری کی بنیاد ہل گئی۔ آدمی ہلکا پھلکا ہوا اور تازہ دم ہو کر نکلا تو بحر و بر کی راہیں اس پر آسان ہو گئی۔ اس لیے اسلام دین سے پہلے سحری جادو ٹونے سے انسان بری طرح پھندوں میں الجھا ہوا تھا، اس کے پھندے کاٹے نہ کٹ رہے تھے۔ پھر کائنات کے خالق نے رحم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نازل کیا اور ہزارہا مصیبتیں چھٹ گئیں، اور 43 سال کی جدوجہد میں آدمی کو پرو ہتھو قبائلی سرداروں اور سحروں کی گرفت سے آزاد کیا۔ آج اگر پھر مفاد پرستوں، جعلی پیروں وڈیروں اور جاہل پیشواؤں نے لوگوں کو ادھام و وسواس میں گرفتار کر دیا، قبلے کی سمت غلط کر کے انہیں ماضی کی رسوم و قیود میں پھانس لیا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، پھر قرآن سے رجوع کیا جائے، سنت نبوی کی پیروی کی جائے، نجات اور قوت کا راستہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، کام کرنے، آگے بڑھنے اور پروان چڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر آدمی ہے تو بے حس و حرکت رہتا، عقل و شعور کی آنکھیں بند کیے قدرت کے تماشے دیکھتا رہتا اور گرد و پیش کو سمجھنے کی صحیح یا غلط کوشش نہ کرتا تو پتھر کی طرح ایک ہی جگہ کھڑا رہتا اور منشائے آزادی کو فوت کر بیٹھتا۔ خالق نے تشویش، تجسس اور انسانی فطرت میں داخل کیا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس سے اپنا رشتہ دریافت کرتا اور پھر تعلق قائم کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کی اہمیت سمجھتا ہے اور اسے کام میں لانا چاہتا ہے۔ شروع میں اس کا سرمایہ شعور قلیل تھا، چنانچہ اس نے اپنی بساط کے مطابق قدرت کی اٹل لاسانی اور لا انتہا قوتوں کو سمجھنے، ان سے رشتہ جوڑنے کی سعی کی، اور پھر جوں جوں تجربہ اور مشاہدہ بڑھتا گیا، غور و فکر کے دروازے کھلتے گئے، آدمی غیر یقینی اور مال دنیا میں داخل ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ اندھیروں سے چلا اور روشنیوں تک جا پہنچا۔ اسے ایک نئی معاشراتی قدر ملی جسے مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب میں بھی ایک شعبہ ایسا ہے جس کا تعلق شعور سے نہیں بلکہ وجدان سے ہے۔ روحانی تجربات اور قلبی واردات کا مسئلہ بے حد پیچیدہ اور کافی حد تک ناقابل فہم ہے۔ تاہم مذہب دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر بنا کر ہمارے لیے مقرر فرمایا، اور ان پر جو کتاب قرآن پاک اتری اس کو پڑھ کر صحیح اور غلط روز روشن کی طرح عیاں فرمایا۔ اصل خرابی تو ہمات اور قیاسات کی تھی۔ پھر عہد و اول کے انسان نے معنی حقیقت کو صحیح طور پر نہ سمجھا۔ ہر چیز میں خدائے متعلق نے کوئی نہ کوئی تاثیر پیدا کی ہے، کوئی نہ کوئی وصف رکھا ہے۔ یہ تاثیر اور وصف انسان ہی کی خاطر ہے، کیونکہ تمام کائنات اس کے لیے معرض اور وجود میں آئی ہے، اور اس لیے ہمیں کائنات کی تسخیر کی قوت پیدا ہے۔ جہاں تک رساخ الاعتقاد لوگوں کا تعلق ہے، وہ جادو، عملیات اور ٹونو ٹوٹکوں کی جہت کے قریب تک نہیں بھٹکتے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے جن میں تو ہم پرستی بڑی شدت سے موجود ہے، جو ضعیف الاعتقادی کا شکار ہیں۔ دراصل جب غلط تعلیم اور غلط ماحول میسر آئے، قوت ارادی اور قوت عمل کمزور ہو جائیں تو ضعیف الاعتقادی ابھر آتی ہے۔ کبھی کبھی مصائب کا طوفان بھی عقل و حواس کو مفلوج کر دیتا ہے، اور پھر آدمی اپنے پروردگار سے برگزشتہ اور اوہام میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مذہب کی آمد سے وہ پہلی صورت حالی تو نہ رہی جب جہاں مذہب کا عمل داخل ہے وہاں جادو کا پتہ کٹ گیا اور اسے سرکاری سرپرستی سے مرحوم ہونا پڑا۔ مذہب نے سر زدہ لوگوں کے خوف کی ترفیع کی اور اسے خوف خدا سے بدل دیا۔ خوف کی دونوں صورتیں اخلاقی نقطہ نظر سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پہلی منفی اور تخریبی ہے تو دوسری مثبت اور تعمیری۔ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ آدمی ظلم اور ناانصافی سے دستکش ہو، رحم و کرم کی عادت ڈالے اور بنی نوع آدم کو بھلائی کا کام کرے، خدا سے ڈرے اور غرور و تکبر کا تقیہ نہ کرے، خود کو دوسروں
पर तरजीह न दे। मजहब ने इंसान की वो जंजीरें तोड़ दी जो उनसे ख्वाह मख्वाह पहन ली थी और जिनकी वजह से चलना फिरना दो भर हो गया था। यूं तो साहिर ने भी फितरत ही का सहारा लिया, उसने भी असूली फितरत समझने और उन पर चलने की सही की, लेकिन वो असलियत ना पा सका। साहिर की सबसे बड़ी दरियाफ्त जिस पर उसकी करामात का दारोमदार रहा और जिस तौर जहन इंसानी काम करता है इसके लिए लाअब्दी है। अगर उन्हें वाजबन काम में लाया जाए तो नतीजा इल्म है और अगर गलत तौर पर बरता जाए तो असल। रोज अव्वल ही से इंसान कायनात का भेद मालूम, उसमें अपना मकाम मतईन करने के दर पे है। वो ऐसे कवानीन जानना चाहता है जिनकी मदद से निजाम कुदरत को अपने हक में कर ले और मज़ाहिर कुदरत से फायदा उठाए। साहिर ने कुदरत को उस तौर पर समझा कि बदरूहों, जिंदों, मुर्दों, दरख्तों, जानवरों और जौहरात को भी उनका वसीला और एजेंट मुकर्रर कर लिया है। मजहब ने उससे इनहराफ किया और नया नजरियाती निजाम दिया जो ज्यादा मनतका, ज्यादा कबाइल कबूल, हकीकी, सादा और साहिल था। उस नजरियाती इनकलाब से सहरात और रेत के बीच दर बीच एवान ढह गए, इबादत के मामूली तरीके बरोए कार हुए। ये बात याद रखनी चाहिए कि महज नजरिए की बात ना थी, महज अकीदा ख्वाह वो कितना ही पुख्ता क्यों ना हो, उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक उसके साथ अमल की चाशनी ना हो और लसानी इकरार और कल्बी तस्दीक से जज्बा ईमान बेदार होता है और फिर आदमी ईमान की मशाल लेकर चलता है। तकवा उसका रास्ता है, नेकी रोज अव्वल से एक वाज़े कदर और वाज़े सदाकत है। मजहब ने मुआशरे और तहजीब की तश्कील तामीर को आसान किया, उसकी अमली अफादियत के पेश नजर जादू ने रास्ता छोड़ दिया। मजहब के असूल से जो तज़किया नफ्स होता, जादू उससे कासिर था। मजहब ने मुआशरे में अदलो इंसाफ की इक़दार को रिवाज दिया, जादू की मुजम्मत और मजहब की तारीफ और तौसीफ बजा सबसे ज्यादा मकबूलियत का हामिल, तरक्की पसंद और आखिरी मजहब वो है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। उसका सिलसिला दीन इब्राहिम से मिलता है और समानी रसायल और अंबिया के अदियान की आखिरी अर्तकाए पजीर सूरत है। जिवाल सहर और तिलिस्म से ताल्लुक मजहब तक हर किस्म का दजलो फरेब चला, लेकिन मजहब का दौर भी मुफाद परस्तों और फितना परदाजों की दस्तबदार से महफूज नहीं रहा। तासुब ने हमेशा मजहब के कुशादा और नर्मो गद्दाज सीने में खंजर घोंपे। मजहब एक ऐसा निजाम अमल और दस्तूर हयात था जिससे बंदा बंदे से करीब आता और परवरदिगार आलम से मिल जाता था। एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के झुरमुट में तशरीफ फरमा थे कि एक अराबी नौजवान रोता हुआ मस्जिद के सामने आया। रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से रोने का सबब दरियाफ्त किया। नौजवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और हाल ये है कि मेरे पास ना तो उसके कफन का इंतजाम है और ना ही कोई उसे नहलाने वाला है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी इसी बेकसी बेबसी पर आंसू बहा रहा हूँ। ये दर्द भरा वाकया सुनकर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को उस काम की अंजाम दही का हुक्म फरमाया। ये दोनों हजरात मैयत के पास तशरीफ ले गए तो देखा कि वो मरने वाला सियाह खिंजीर की तरह हो गया है। इबरतनाक और हैरत अंगेज सूरत हाल देख कर वो दोनों हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो खिंजीर की तरह हो गया है, अब हम क्या करें। जब सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो खुद मैयत के पास तशरीफ ले गए और दुआ फरमाई जिसकी बरकत से मरने वाला अपनी पहली सूरत पर लौट आया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। फिर जब सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन उसको दफन करने चले तो देखा तो दोबारा वो सियाह खिंजीर की तरह हो गया है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा, ए नौजवान, तुम्हारा बाप अपनी जिंदगी में क्या करता था। उस नौजवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तर्क नमाज था, यानी नमाज नहीं पढ़ता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, बेनमाजियों का अंजाम देख लो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बेनमाजियों को सियाह खिंजीर की शक्ल में उठाएगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह पाक से दस्ते अदब गिरियोजारी से दुआ है कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल